Yeah. So for the second factor also here, the vitality status is again grade 2, severely endangered. I won't go into the details or the numbers. So the language is no longer spoken by the majority of the ethnic group, and the combination of shrinking absolute numbers and a low proportion of active speakers confirm a rapid language shift. And for factor 4, trends in existing language domains. So this evaluates where the language is used, home, market, religion, work, rituals, etc. Here also the vitality was found to be grade 2, that is severely endangered. It fails a grade 3 requirement because of continuous home use, but it also exceeds grade 1. Functionally, speech in the community still exists. The factor 5 is a response to new domains and media. Here, the vitality status is 0, it's inactive. The language has completely failed to migrate into new domains. And the conclusion is that it strictly remains as oral code for face to face settings and is effectively inactive in modern technology. The factor 6 is materials for language educational literacy, and the vitality status for this again is grade 0 due to a lack of orthography as well. So the language lacks a writing system despite positive community response about materials. And the conclusion is that it's structurally excluded from the modern educational domain and relies entirely on oral transmission. Factor 7 is institutional support. So here we can see a passive assimilation, grade 3, that the language is not actively being suppressed, but it receives no support from institutions. So that categorizes it as to a passive assimilative situation, leaving Malavedan to survive solely in a private sphere. Factor 8, community members' attitude towards language. So here we can see that a very positive engagement from the community. They do have strong ideological support. So that's where they stand. And factor 9 is amount and quality of documentation. Here, the grade would be 2 because the language is not undocumented per se. Because there have been confirmed reports of researchers visiting the settlements, but it also fails grade 3 for fair or good standards because the resources are insufficient to support a robust archive or active revitalization. So that is what it is about, that the documentation exists about the community, but not for them. So Malavedan, on basis of these 9 factors, is categorized as severely endangered within these sample settlements based on information. And you can see here, this is how I have graded this. And in conclusion, I would like to conclude with a few limitations of the study. One, include a geographical restriction. This data is collected solely from Pathanamthitta, and it may not reflect trends in Kollam or Kottayam. And the reliance on 2011 census basically fails to capture a recent rapid population decline. And there is a subjectivity risk, that is, it is self-reported data and it's prone to social desirability bias compared to objective testing. And there is a child data gap. The reportings were collected from adults only, so it lacks direct verification of children's passive or latent competence. These are some of the references, and thank you. Thank you, Bhavya CP. So I do not want to get into the census question, but yes, I just wanted to ask you a quick question. Like, are there any gaps that exist in the current data set that could lead to an under or overestimation of Malavedan's endangerment level? In the current data, like, do you mean from my work? Yes. Yes, sir. It is quite possible because I was only able to visit a few settlements, like 5 settlements in one district only. So, as a part of my further studies, I would like to visit Kollam and Kottayam. Then only I can find out the attitudes of people residing there. Because without doing that, I don't think we will be able to get a bigger picture or a better picture at this. That Fair is enough. a limitation. So, are there any questions from Madan or any other buds? No. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Bhavya. So the next presenter is Talapudi Jyoti, Faculty Department of Telugu, Rayagada Autonomous College, Rayagad, Odisha. And her topic is a mother's dilemma in the age of globalization, preserving the mother tongue. Ma'am. Am I audible to you, sir? Yes, ma'am. Myself, T. Jyoti, lecturer in Telugu, Rayagada Autonomous College, Rayagada, Odisha, sir.
I'm going to present my article about mother's dilemma in the globalization, preserving mother tongue. I would like to present it in Telugu, sir. I will present it in Telugu language. తప్పకుండా నమస్తే సార్. జీ, నమస్తే. హిందీ, ఆంగ్ల భాష వంటి ఆధిపత్య భాషల పట్ల పెరుగుతున్న అభిరుచి అనేక ప్రాంతీయ మరియు ఆదివాసీ భాషల వినియోగాన్ని గణనీయంగా తగ్గించింది. దీని ఫలితంగా ఆయా భాషల మనుగడ ప్రమాదంలో పట్టడంతో పాటు వాటిలో నిక్షిప్తమై ఉండేటువంటి అనేక సాంస్కృతిక గుర్తింపులు బలహీనపడుతున్నాయి. ప్రపంచీకరణ, వలసల వల్ల ఏర్పడినటువంటి పట్టణీకరణ ఈ భాషా మార్పుకి ప్రధాన కారణాలుగా నిలిచి భారతీయ భాషలు ఎదుర్కొంటున్న సమకాలీన సవాళ్లను మరింత తీవ్రతరం చేశాయి. ఈ సందర్భంలో తమ పిల్లలకు మొదట ఏ భాష పరిచయం చేయాలా అనేటువంటి విషయం మీద తల్లులు తీవ్రతరమైనటువంటి సందిగ్ధతని ఎదుర్కొంటున్నారు. డెలిమా, ఏ భాషని మొదట నా పిల్లకి నేను నేర్పిస్తాను అనేటువంటి సంశయం తల్లుల యొక్క మనసులో కలుగుతుంది. బిడ్డ నేర్చుకునే తొలి భాష అతని లేదా ఆమెలకు మాతృభాషగా మారుతుంది. అయితే ఈ ఎంపిక దీర్ఘకాలిక ప్రభావాలని, అంటే లాంగ్ టర్మ్ ప్రభావం అనేది చూపిస్తుందనేమన్నమాట పిల్లల మీద. భాష క్రమంగా అంతరిస్తే ఆయా భాషల సంస్కృతి, గుర్తింపు, తరతరాలుగా అనుసంధానించే పూర్వీకుల జ్ఞానం కూడా దీంతో పాటు నశించిపోతుంది. పిల్లలు తమ మాతృభాష నుండి దూరమయ్యే కొద్దీ సాంప్రదాయం, జ్ఞానం, విలువలు, భాష ద్వారా సంక్రమించిన సామూహిక స్మృతితో కూడినటువంటి అనుబంధం కూడా తగ్గిపోతుంది. అయితే విజ్ఞానాన్ని కాపాడుకోవటానికి మానవం దగ్గర ఉండేటువంటి 2 సాధనాల్లో ఒకటి మనసు, రెండవది భాష. ఆ భాషని మొదట తల్లి తన బిడ్డకి ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటువంటి విషయంలో క్వశ్చన్ మార్క్ ఎక్కడైతే వచ్చిందో అక్కడ ఒక భాష ఎల్లప్పటికీ నిలిచి ఉండటానికి గాని లేదా పూర్తిగా అంతరించిపోవటానికి గాని అవకాశం అనేది ఉంది. ఒక వ్యక్తి మాట్లాడడం తగ్గినా కూడా దాని ప్రభావం ఇన్ లాంగ్ టర్మ్ చాలా ఎక్కువగా చూపిస్తుంది. కాబట్టి భాషా వ్యుత్పత్తికి కారణాలు ఏమైనప్పటికీ దాంట్లో ముఖ్య లక్ష్యం అవుతుంది భావ వ్యక్తీకరణ. అదే అంతిమ లక్ష్యం కూడా. మనిషి సంతోషంలో కూడా భాష యొక్క ప్రాధాన్యత ఉంది, దుఃఖంలో కూడా భాష యొక్క ప్రాధాన్యత ఉంది. భాషలు భిన్నమైన ఉన్నాయి, భావన వైవిధ్యాలు కూడా అనేకమైన ఉన్నాయి, భావ వ్యక్తీకరణ మాధ్యమాలు ఉన్నాయి. కానీ భాషకు మాత్రం అందులో ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం ఉంది. ఉగ్గుపాలతో ఆత్మీయతని తల్లి రంగరించి పోసేది కేవలం ఆ మాతృభాషలోనే. అది ఏ భాష అయినా కావచ్చు, అది ఒడియా అయినా కావచ్చు, ఇంగ్లీష్ అయినా కావచ్చు, తెలుగు అయినా కావచ్చు. అమ్మ అనేటువంటి గురువుకి పలక బలపం లేనటువంటి పుట్టు విద్యార్థి అవుతున్నాడు తన తలొక బిడ్డ. అంటే భాషాగత సమస్యగా నేడు మనం చెప్తున్న విషయాల్లో మాతృభాష పరిరక్షణ అనేటువంటిది అతి ముఖ్యమైనటువంటిది. ఇది ఒక తల్లి దృష్టికోణంతో రాసినటువంటి విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి వ్యాసం మాత్రమే. భాషా వివక్ష అనేది ఈనాడు సామాజికంగా మనం కొన్ని అంశాలను తీసుకున్నట్టయితే విద్యా రంగాల్లో కూడా, ఉద్యోగ రంగాల్లో కూడా. నేను ఒడిశాలో ఉద్యోగం చేస్తున్నా. భాషాగత వివక్ష అనేది నేను చదువుకునేటువంటి రోజుల నుంచి ఈనాటి వరకు కూడా నేను నా లైఫ్ లో ఫేస్ చేస్తున్నాను. కెరియర్ లో అదొక నాకు ఛాలెంజ్ గా అది మిగిలిపోయింది అనమాట. దాన్ని తీసుకుని నా లెవెల్లో నేను కానీ నా మాతృభాషని చంపేసుకుంటే లోకానికి ఒక వ్యక్తి, ఆ భాష మాట్లాడే వ్యక్తి తగ్గిపోతాడనే భావన ఎప్పుడు ఉండటం కారణంగా ఈ విషయాన్ని నా టాపిక్ గా తీసుకోవడం జరిగింది సార్. భాషాగత సమస్యల్ని మనం కానీ అధ్యయనం నేను ఇప్పుడు చేసి కొన్ని సెకండరీ వనరుల్ని ఆధారంగా చేసుకొని చేశాను సార్. ఇది నేను ప్రపోజ్ చేసేటువంటి విద్యా విధానం అవుతుంది జాతీయ విద్యా విధానం 2020. వాటి తలక కొన్ని పత్రాలను కూడా ఆధారం చేసుకొని నేను రాశాను సార్. ముఖ్యమైనటువంటి ఏమవుతుంది బహుభాషా విధానం. ఈ బహుభాషా విధానాన్ని నేను ప్రత్యేకించి ప్రతిపాదించడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటి అంటే, బోర్డర్ ఏరియాలో మేము ఉండటం కారణంగా మాకు యాక్చువల్లీ తెలుగులో పుస్తకాలు ప్రింట్ అయ్యేవి కాదు సార్. మాకంటే పూర్తిగా ఒడిస్సాలో అని చెప్పొచ్చు. తెలుగులో పుస్తకాలు మాకు ప్రింట్ అయ్యేవి కాదు హై స్కూల్ వరకు. ఒడియాలో మాకు పాఠాలు చెప్పేవారు. మా క్వశ్చన్ పేపర్ ఇంగ్లీష్ లో వచ్చేది, మేము తెలుగులో ఆన్సర్స్ రాసేవాళ్ళం. ఈవెన్ నేను ఇప్పుడు చేస్తున్న ఉద్యోగానికి ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఏదైతే, సెలక్షన్ బోర్డు తలక టెస్ట్ ఏదైతే నేను రాశానో ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా నాకు ఇంగ్లీష్ లోనే వచ్చింది. నాకు తెలుగు చేసిన నా ఇంటర్వ్యూ కూడా సార్ ఒడియాలోనే చేశారు. సో ఇలాంటి ఛాలెంజెస్ నేను ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు నా సబ్జెక్ట్ ని బతికించాలి అనే తపనలో ఏదైతే ఉందో ఈ ఆర్టికల్ రాసేందుకు అదే ప్రేరేపించింది సార్. నేను ఒక్కదాన్ని తగ్గిపోతే ఏమైపోతుందని నేను అనుకోలేదు. మా యావత్ ఒడిశా రాష్ట్రంలో కూడాను తెలుగు ఆనర్స్ అంటే 2400 మార్క్స్ తల ఒక పేపర్ ని నాది అటానమస్ కాలేజ్ సార్. ఆ అది స్వయం ప్రతిపత్తి కళాశాల ఒక సబ్జెక్ట్ గా మేము నిలబడడానికి ప్రయత్నం చేశాం సార్. సో భాష అనేది ఒక వ్యక్తి, నేను ఒక వెనకడుగు వేస్తున్నట్టయితే మా అటానమస్ కాలేజ్ లో ఆ సబ్జెక్ట్ లేకుండా అయిపోయింది.
నేను ఎందుకు నా భాష, నా తెలుగు భాష, నాకు అన్నం పెడుతున్న భాషని అంటే నిలబెట్టకూడదు అనే ఆలోచన నా మనసులో కలిగి ఈ వ్యాసం రాయటం జరిగింది. అది కేవలం నా ఒక్కరిదాని సమస్య మాత్రమే కాదు సార్. ఒడిస్సాలో తెలుగు భాష చదువుకున్న ప్రతి ఒక్కరూ ఫేస్ చేస్తున్న సమస్య సార్ ఇది. అయితే ప్రపంచీకరణ, తల్లి సందిగ్ధత, ఈ గ్లోబలైజేషన్ వరల్డ్ లో తల్లి ఈ సందిగ్ధ అవస్థలోని ఎందుకు చిక్కుకుంది అంటే, జ్ఞానానికి ఈ రోజు మనం పట్టం కడుతున్నాం. భాషాగత హద్దులు అనేటువంటివి నాలెడ్జ్ కి ఎక్కడా కూడా లేవు. లోకం పరిగెడుతుంది, ఈ లోకంతో పాటు మనం కూడా పరుగులు తీయాలి. ఆధిపత్యాన్ని ఇంగ్లీష్ భాష, హిందీ భాష చాలా ఇస్తూ ఉన్నాయి సార్. అటువంటి పరిస్థితుల్లో మనుగడకి, ఎదుగుదలకి ఏ భాష అయితే సపోర్ట్ చేస్తుందో ఆ భాషను తల్లి ఖచ్చితంగా నేర్పాలనుకుంటుంది. తనకంటూ ఒక ఆప్షన్ పక్కనే కనిపించాలి. నేను నా బిడ్డకి నా మాతృభాష, ఇప్పుడు తెలుగునే కాదు, ఇతర భాషలు అన్ని ఆల్మోస్ట్ మనం పరిగెత్తేందుకు అవకాశంగా ప్రోత్సహించేందుకు ఉన్నాయి. కంపీట్ చేయలేకపోయినా ప్రోత్సహించేందుకు ఉన్నాయి. ఇంకా కొన్ని భాషలు ఉన్నాయి లుప్తమైపోయే అవస్థలో ఉండే భాషలు. అటువంటి భాషల్లో వనరులు లేకపోవడం కారణమైనా అవ్వచ్చు, లేదా ఏ ఇతర కారణమైనా అవ్వచ్చు. అలాంటప్పుడు తల్లి తన దగ్గర ఒక ఆప్షన్ ఉన్నప్పుడు వై షీ విల్ నాట్ గో ఫర్ ద బెటర్ ఆప్షన్? ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఎవరైనా చూస్ చేసుకుంటారు. తను గాని ఆ బెస్ట్ ఆప్షన్ చూసుకుంది అంటే మాతృభాష మాట్లాడే ఒక వ్యక్తి అక్కడ తగ్గిపోతాడు సార్. మనుగడకు మద్దతునిచ్చే భాషనే ప్రతి తల్లి తన బిడ్డకు నేర్పాలనుకుంటుంది. అంటే సామాజిక పరమైనటువంటి ఒత్తిళ్లు తన మీద ఏం పడుతున్నాయి విద్యా వ్యవస్థలో అంటే మాతృభాష పరిరక్షణ అనే అంశం నేడు ఉంది. నిస్సంకోచంగా నేర్పాల్సినటువంటి తల్లి బిడ్డకి ఆ భాష నేర్పేటప్పుడు మనసులో ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. అది ఎక్కడ భాషను ఎక్స్టెండ్ చేస్తుందో అనే భావన సార్ ఇది. తరతరాల జ్ఞాన సంపద మాతృభాష, పూర్వీకుల జ్ఞాన సంపద మనకు ఒక వరం లాంటిది. ఇక్కడ మరో విషయం, ప్రకృతితో సామరస్యంగా సహజీవనం చేయండి సార్. పొల్యూటెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మనం ప్రస్తుతం బ్రతుకుతున్నాం. సో ఆ నాలెడ్జ్ అనేటువంటిది మన తాత ముత్తాతల దగ్గర నుంచి ఏదైతే మనం పొందాలో, ప్రకృతితో అనుసంధానంగా సామరస్యంగా బ్రతకటం అనేది అది మాతృభాషలో మాత్రమే కేవలం అక్కడ మనకి జరుగుతుంది. అది నిత్యం కూడా మనం బ్రతకడానికి ఎలాగైతే ఫైట్ చేస్తూ ఉన్నామో ఆ భాషను కూడా బ్రతికించడానికి ప్రయత్నం మనం చేసినప్పుడే సజీవమైనటువంటి పాఠ్యం అది సార్. మనకి వ్యక్తిగత శీలాన్ని, ఎథిక్స్ అండ్ వాల్యూస్ NEP 2020లో కంపల్సరీ చేశారు సార్. నైతిక విలువలు లోపం అవటం కారణంగా సమాజంలో మనం బ్రతకడానికి అనేక విధాలైనటువంటి సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. సో ఆ నైతిక విలువలు కూడా NEP 2020లో మనకు దొరుకుతాయి సార్. అంటే మనలో పెంపొందింపజేస్తాయి. రెండో విషయం, మన మాతృభాషని మనం పరిరక్షించుకుంటే అది కూడా మనల్ని నిలబెట్టేందుకు ప్రయత్నం చేస్తుంది సార్. ఎలాంటి జ్ఞాన సంపద కేవలం మాతృభాష బోధన వల్లే జరుగుతుంది. భాషను నిలబెట్టేందుకు తన వంతు కృషి చేయాలనేటువంటి తపన తల్లిలో కనిపిస్తుంది. తమ జాతి, తమ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను కాపాడుకోవాలని తరతరాలకు అందించటమే తన దృఢ సంకల్పంగా తను అంటే ఉద్దేశంలో పెట్టుకుంది సార్. తను మౌఖిక సాహిత్యాన్ని తన శక్తి కొలది ఎల్లలు దాటించాలని, తనకు తెలిసిన తన సాహిత్యాన్ని తను బిడ్డకి నేర్పించి అది ప్రపంచానికి అందేలా చేద్దామని ఒక సంకల్పం తనలో కనిపిస్తుంది. భావగౌరవంతో పాటు ఆత్మాభిమానం కూడా ఆ భాషలో తను కాపాడుకుంటుంది. సాటి భాషలతో పాటుగా తన భాష కూడా నిలదొక్కునేటువంటి స్థితి కల్పించాలన్నదే తల్లి యొక్క సంకల్పం సార్. ఆ భిన్నత్వంలో ఏకత్వం, భాషల విషయంలో కూడా మనతలక గొప్పతనం. ఇకపోతే పట్టణీకరణ, బహుభాష ఆవశ్యకత. మనం లోకం పరిగెడుతుంది, మనం కూడా పరిగెడుతున్నాం. ఈ పల్లెలు పట్టణాలుగా మారుతున్నాయి. గ్లోబలైజేషన్ వరల్డ్ లో ఉన్నాము. నేను ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాను అంటే నాకు ఒడియా నేర్చుకోకపోతే నాకు కుదరదు. సో నేను ఒడియా నేర్చుకున్నా, ఒడియా కంపల్సరీ. నాకు తెలుగు నేను ఉద్యోగం చేస్తున్నా. రెండవది, ఇంగ్లీష్ లో 4 ముక్కలు మాట్లాడకపోతే ఇటువంటి మీటింగ్స్ నేను ఫాలో అయ్యేటువంటి అవకాశమే లేదు. అయితే భాషా వివక్ష ఏదైతే ఉద్యోగరీత్యా ఎదుర్కొంటున్నామో సార్, నాకు అదొక ఛాలెంజ్ గా, తెలుగులో పీజీ అని ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఫేస్ తో చూసేసరికి నేను ఇంగ్లీష్ లో పీజీ ఒక ఛాలెంజ్ గా తీసుకొని చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. సో ఇటువంటి పరిస్థితిలో ఈ వ్యాసం సరైంది అని నాకు అనిపించింది సార్. అయితే NEP 2020లో చూపెట్టినటువంటి త్రిభాషా విధానం ఏదైతే ఉందో సార్, భావగత అవసరాలను తీర్చుకుంటూ ఉద్యోగ అవకాశాలను కూడా అది కల్పిస్తుంది మనకి. తర్వాత జాతీయ సమైక్యతను బలోపేతం చేయడానికి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది సార్. అంటే నేను కన్క్లూజన్ కి వచ్చేసాను సార్. ఇప్పుడు సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు, పూర్వీకుల యొక్క జ్ఞాన సంపద ప్రతిబింబంగా నిలిచింది మనతలకు భాష యొక్క లక్ష్యం భావ వ్యక్తీకరణ మాత్రం కాదు, సమకాలీన సమస్యలకు ఎదురొడ్డి ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో నిలదొక్కుని ముందుకు సాగాలి. బిడ్డ భవితకు పునాదులు ఉప్పు పాలతోనే వేస్తున్న తల్లి నిస్సంకోచంగా మాతృభాషని నేర్పాలి. అది నా తలకు సంకల్పం సార్. జాతీయ విద్యా విధానం 2020 ప్రతిపాదించినటువంటి త్రిభాషా విద్యా విధానం అమలు జరగాలి. ప్రతి భాషా వ్యవహర్త భాషా పరిరక్షణ బాధ్యతగా తీసుకున్న నాడే మాతృభాష సజీవ భాషగా
తన ఔన్నత్యాన్ని నిలుపుకుంటుంది. నేను సైతం అంటూ తన ప్రయత్నం ఒకటి మనిషి చేయాలనేది నా సంకల్పం. అందులో మొదటి మార్పు అనేది తల్లిలోనే జరగాలి. తల్లి యొక్క మనసులో క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది ఎప్పుడూ రాకూడదు సార్. ఇది నా తల్లికి సంకల్పం. ధన్యవాదాలు. సో మీ టాపిక్ వచ్చేసి మదర్స్ డైలమా అని అన్నారు కదా, అది అంటే మీ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో రాసిందా లేదంటే? లేదు సార్. పర్సనల్ లైఫ్ అంటే నేను ఏ సమాజంలో అయితే నివసిస్తూ ఉన్నానో ఆ సమాజంలో నా చుట్టూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొరిగింటి అబ్బాయి అమెరికాలో ఉద్యోగం, వాడు అక్కడ ఆ బిడ్డకి ఏంటి ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు? ఇంగ్లీష్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. వాడు ఆ బిడ్డని ఇక్కడ తీసుకుని వచ్చేటప్పుడు వాడితో నేను తెలుగులో మాట్లాడేటప్పటికి వాడు నాతో కమ్యూనికేట్ చేయలేకపోయాడు. అక్కడ తల్లి ఏ లాంగ్వేజ్ ప్రిఫర్ చేసింది? ఆంగ్లం ప్రిఫర్ చేసింది. ఇప్పుడు ఇంకో వైపు ఆర్మీ వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళ అమ్మాయి హిందీలో మాట్లాడుతున్నారు. నాకు మీరు చెప్పింది అర్థమైంది. నేను అట్లా జనరల్ గా మీరు ఈ టాపిక్ చూస్ చేసుకోవడానికి కారణం ఏమన్నా మీ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కూడా ఏమైనా ఉన్నాయా అన్నట్టు అడిగాను, అంతే, అంతకంటే ఇంకేం లేదు. సార్ ఉన్నాయి సార్, చాలా వివక్షలను ఎదుర్కొన్నాను సార్. చుట్టూ ఉన్న ఫ్యామిలీస్, మా ఫ్యామిలీస్ లోనే తెలుగుని అంటే నొక్కి పెట్టేద్దాం అనేటువంటి ఆలోచనలు ఎప్పుడైతే వచ్చాయో సార్, ఇది ప్రతి తల్లికి ఒక సమస్య కిందే మారింది అనిపించింది సార్. ఈవెన్ మా స్కూల్లో సార్, ఇక్కడ ఉన్న స్కూల్స్ లో తెలుగు భాష మాట్లాడితే ఫైన్ వేసేస్తున్నారు సార్. క్యాంపస్ లో తెలుగు మాట్లాడితే అటువంటి పరిస్థితి. తల్లి ఆబ్వియస్లీ ఎదురు ఒడియాకో లేకపోతే హిందీకో లేకపోతే ఇంగ్లీష్ కో వెళ్ళిపోయేటువంటి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా. అలాంటి పరిణామాలు ఎదురు కావద్దు అని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటాం తప్పితే ఇంకేం చేయగలుగుతాం మనము. మీరే అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి మీరే ప్రయత్నించాలి. అండ్ థ్యాంక్ యూ. చాలా మంచి టాపిక్ తీసుకొని మీరు ప్రజెంట్ చేశారు. ధన్యవాదాలు. నమస్తే సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నమస్తే. Okay, Charan, I think that's it. Thank you, Dr. Sushil Kumar sir, for chairing the session. And I thank all the... Sai. Join here, huh? Sonali Kabari undiparu. Yeah, వాళ్ళు they are busy, so they didn't join. వీళ్ళిద్దరూ జాయిన్ కావాలి. ఒకవేళ లేదంటే మళ్ళీ రిలీవ్ చేసేది సుశీల్ సార్. Yeah, I tried to contact them. They are not reachable. జాయిన్ అవ్వమంటే అయిపోతుంది. Yeah, sure. Yes, I'll inform them. Okay. Yeah, please. Thank you. Yeah, and I thank all the paper presenters for presenting your research. And the Department of Linguistics, Usmania University is very thankful. And we'll keep update about your certificates through mail. Thank you very much. Thank you. Thank you, Sushil sir. థ్యాంక్ యూ రవీందర్ గారు. చాలా సంతోషం, మిమ్మల్ని మళ్ళీ ఒకసారి చూసే అవకాశం దొరికింది మాకు. చాలా సంతోషం మాకు మళ్ళీ ఒకసారి మిమ్మల్ని మీ మాట వినే అవకాశం దక్కింది. మాకు చూసే అవకాశం ఎలా మీరు ఇవ్వలేదు. భలే వారే, రేపు మళ్ళీ కలుద్దాం. రైట్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్.